دوستو، سب سے پہلے میری جانب سے سارے ہندوستانیوں کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے یوم آزادی کے تعلق سے چند باتیں جانیں کہ ہمارا ہندوستان کیسے آزاد ہوا، ہمارے پروجوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو لگ بھگ 200 سال تک غلام بنائے رکھا۔ پہلے ہندوستانی آپس میں بٹے ہوئے تھے، یہاں کے راجا مہاراجا ایک دوسرے کے خلاف تھے، وہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ بہت سے راجا عوام پر بھی ظلم کرتے تھے، اس لیے عوام بھی بادشاہوں کے خلاف تھے۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی آپسی فوٹ کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ وہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، مگر یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب ہندوستان پر وہ پوری طرح قابض ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہاں لوٹ کھسوٹ شروع کر دی۔ یہاں کے اعلیٰ کاریگروں کو قتل کر کے رکھ دیا۔ وہ ہندوستان سے کچا مال انگلینڈ لے جاتے تھے اور پھر وہاں کے کارخانوں میں تیار کر کے بہت مہنگے داموں میں ہندوستانیوں کے ہاتھ فروخت کرتے تھے۔ اس طرح انگریزوں نے ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستانیوں پر ظلم بھی کرنے لگے تھے۔ اس طرح ہندوستانیوں کے دل میں اپنا دیش آزاد کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ہندوستانیوں نے اپنی آزادی کی پہلی جنگ 1857 عیسوی میں لڑی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ چند ایک وجوہات کی وجہ سے ہماری یہ جنگ کامیاب نہ ہوئی اور انگریز فتح یاب ہونے کے بعد انگریزوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے شروع کر دی۔ 30 سال خاموش رہنے کے بعد ہندوستانیوں نے آزادی کے لیے دوبارہ جدوجہد شروع کر دی، آزادی کا بگل بجایا۔ پچھلی صدی کے آخر میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں گاندھی جی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ گاندھی جی نے جدوجہد کو ایک نیا رنگ دیا۔ آپ نے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ گاندھی جی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اعلیٰ برادران پنڈت موتی لال نہرو، حکیم احمد خان، ڈاکٹر انصاری، پنڈت جواہر لال نہرو، شیخ عبداللہ، جے پرکاش نارائن، ماسٹر تارا سنگھ، ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر ذاکر حسین وغیرہ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ان سب لوگوں کی خدمت اور قربانیوں کی بدولت انگریز سرکار ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مجبور ہو گئی اور آخر 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں نے ہندوستان کو تقسیم کر کے اپنا بوریا بستر باندھ لیا اور یہاں سے چلے گئے۔ اس طرح 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اس آزادی کی خاطر ہندوستانیوں نے کافی قربانیاں دی تھیں۔ کشمیر میں کشمیر کے محبوب لیڈر شیخ عبداللہ کو یہاں کے حکمران نے قید کیا گیا تھا اور انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کشمیر کے حاکموں نے شیخ عبداللہ کانگریس لیڈروں اور نیشنل کانفرنس کے ورکروں پر سخت ظلم کیے۔ انہیں جیلوں میں ٹھونسا گیا، لاٹھیاں برسائی گئی، جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔ پنجاب میں سردار بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ جلیانوالہ باغ میں نہتے پنجابیوں پر گولیاں چلا کر ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ بہت سے اکالی بھائیوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اور گولی لاٹھی کا خوب استعمال ہوا۔ یوپی میں منگل پانڈے اور اس کے ساتھیوں کو تنگ کیا گیا۔ بنگال میں سبھاش چندر بوس وغیرہ کو قید کر لیا گیا اور دیش بھکتوں کو خوب تنگ کیا گیا۔ وہ کون سا ظلم تھا جو ان دیش بھکتوں پر نہیں ہوا تھا؟ یہی حال باقی صوبوں کا بھی تھا۔ سارے ہندوستان میں ظلم کی لہریں چلتی رہی تھیں۔ پہلے تو ہندوستانی انگریزوں کے تحت
आज़ादी चाहते थे, मगर उनके जुल्म देखकर लाहौर के कांग्रेसी इजलास में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुकम्मल आज़ादी का नारा लगा दिया। अगरचे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों में फूट डालकर राज करने की काफ़ी कोशिश की, मगर अब कौम बेदार हो चुकी थी। अगरचे अंग्रेज़ यहाँ फ़िरका परस्ती पैदा कर चुके थे, उसके बावजूद हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान वगैरह सब यही चाहते थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ जाएं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अंग्रेज़ों की अपनी हालत भी दगरगूं हो गई थी, दुनिया के हालात बदल गए थे, इसलिए मजबूर होकर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया। अब हर साल 15 अगस्त का दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सारे हिंदुस्तान में आज़ादी की छुट्टी होती है। स्कूलों और कॉलेजों में स्पेशल प्रोग्राम होते हैं। सरकारी तौर पर भी जगह जगह पर परेड होता है। सरकारी इमारतों और दीगर मकामात पर कौमी झंडे लहराए जाते हैं और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति इस रोज़ कौम को ख़ास पैगाम देता है। 15 अगस्त को हिंदुस्तानी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और उसे हमारा कौमी मेला करार दिया गया है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के सफारत खाने हैं वहाँ भी ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगरचे हमने आज़ादी हासिल कर ली है, मगर इसे मुकम्मल आज़ादी तब ही कहा जा सकता है जब हम पूरे हिंदुस्तान और समाज को इस रास्ता पर लेकर चलें जिस रास्ता पर दूसरे आज़ाद देश चलते हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में बहुत सी बुराइयों को जन्म दिया था। जब तक ये तमाम बुराइयां कायम हैं, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं कह सकते। अंग्रेज़ों के साथ साथ जब तक ये बुराइयां भी यहाँ से दफ़ा नहीं हो जाती, तब तक हम अपने आप को कैसे आज़ाद कह सकते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब मिलकर अपने देश की बुराइयों को दूर करें। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई थी। हमें आज़ाद हुए काफ़ी साल गुजर गए हैं, मगर ये बात हमारे लिए बाअसे शर्म है कि अभी तक हम फ़िरका परस्ती से अपने आप को अलहदा नहीं कर सके। इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। सब इंसान बराबर हैं, मगर अफसोस के हिंदुस्तान में कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं हरिजन गैर हरिजन के दरमियान नफ़रत है। आए दिन फसाद हो जाते हैं। कहीं ज़बान, कहीं मज़हब, नस्ल और शोबा के नाम पर तू मैं हो जाती है। हमें इन बातों से ऊपर उठना होगा। अगर हम ऐसा न कर सके तो उससे हिंदुस्तान का काफ़ी नुकसान होगा। इसी फूट की वजह से हम पहले भी ग़ुलाम हुए थे और दोबारा भी तबाह बर्बाद हो सकते हैं। हिंदुस्तान के सरमायादार समाज को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। देश में बेकारी, महंगाई वगैरह बढ़ रही है। गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। मज़दूरों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म हो रहा है। सियासत भी शैतान का खेल बनकर रह गई है। लोगों का अखलाकी मेयार और कदरें गिर गई हैं। अगर हमने आज़ादी का पूरा फ़ायदा लेना है और अपने आप को आज़ाद शहरी कहलवाना है, तो हमें सख्त हाथों से उन बुराइयों को ख़त्म करना होगा। सियासत को एक मुक़द्दस पेशा में बदलना होगा। सरकारी दफ्तरों में से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। जो लोग फ़िरका परस्ती को हवा देते हैं, उन्हें सख्त हाथों से दबाना होगा। जो सरमायादार मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफे खोरी करते हैं, समाज को उनके चुंगल से बचाना होगा। इसलिए सरकार और आवाम दोनों को मिलकर आज़ादी की बका के लिए समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ इस तरह की जद्दोजहद करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की थी। तभी हम आज़ाद हिंदुस्तानी कहलाने के मुस्तहिक़ होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।